নমস্কার, CNN24 এর শান্ত সংবাদে আমি আলপনা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের বিশেষ সংবাদ, প্রথমবারের মতো বরাক উপত্যকায় সেনাবাহিনীর বিশেষ হেলিকপ্টার দল সারাংয়ের প্রদর্শনী। বিহার জয়ের উল্লাসে সংগ্রহ করতে গিয়ে আহত শিলচরের সাংবাদিক আশিস দাস বিধায়কের তৎপরতায় বর্তমানে সুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। শরৎপল্লী উত্তরাঞ্চল নেতাজি লেনে 10 লক্ষ টাকারও অধিক দামের মেশিন জ্বলে গেল এক রাতে, ষড়যন্ত্রের আভাস। বিহারে গেরুয়া ঝড়ে কুপকাত বিরোধী দল, উল্লাসে শ্রীভূমি। জওয়াহরলাল নেহরুর 137তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন শ্রীভূমিতে। এবারে সংবাদ বিস্তারিত। বরাক উপত্যকায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ হেলিকপ্টার দল সারাংয়ের প্রদর্শন। শিলচর বিমানবন্দর সংলগ্ন সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে শনিবার এই প্রদর্শনী আয়োজিত হয় এবং এটি দেখার সুযোগ পান উপত্যকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। দ্য সারাং টিমের সদস্যরা জানিয়েছেন, তারা 9 নভেম্বর গুয়াহাটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী দিবস উপলক্ষে একই ধরনের প্রদর্শন করেছিলেন। বরাক উপত্যকায় এটি প্রথমবার দেখানো হলো। প্রদর্শনীতে ভারতীয় সেনার শৌর্য, দেশের ঐক্য এবং দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়। 5টি বিশেষ হেলিকপ্টারের মাধ্যমে তারা অত্যন্ত মনোরম একটি পরিবেশ গড়ে তোলেন। প্রদর্শনী শেষে পাইলটদের সঙ্গে সময় কাটান ছাত্রছাত্রীরা এবং তাদের কাছ থেকে উৎসাহ পান। So it was our pleasure to perform here in the Kumbhgram skies, and the kind of response we have got from the school kids and from the NCC cadets, they came, and from the people who came all the way from Silchar. And definitely we are very thankful to the station administration who arranged everything so well. And all efforts we have made to come here. We have come from Tamil Nadu. Our team is based in Tamil Nadu, so coming all the way from there to this part of the northeast, I think we have achieved our aim. I hope so that through our display we have inspired the people here to join the Indian Armed Forces. Yeah, this team is the only 5 military helicopter display team. There might be other private helicopter display teams, but talking about the military helicopter display team, so this is the only one. You might see number of fixed wing aircraft display teams, but in terms of helicopters there are not many, and in military definitely this is the only team in the entire world, because as you can see and imagine how difficult it is to fly even the helicopter. It is even to hold. It is very difficult to hover at some point. It is very difficult for a helicopter, but doing such kind of aerobatics, I like hats off to these pilots. They do such a wonderful job with such kind of precision. Right. Yes, this is another speciality of our aircraft. These are the HAL made, indigenously made aircraft. So that's how we represent as a team the prowess of the Indian Air Force, and at the same time the Atmanirbharta of our nation. So our every maneuver, each and every maneuver has its own significance. So like in the initial, when after Arrowhead we make wine glass, so it is like we raise the toast to the happiness to the occasion. And then when in some, for example, India, so that shows the Atmanirbharta of our nation. For example, the heart maneuver, that heart we make, it is for, we show, that is our way of showing love to the people which they have given to us, and then way of reciprocation from our side. And then the Sarang split maneuver, for example, it's all the examples I'm saying. For the Sarang split, in that we present a salute to the nation, the kind of this thing we are proud of on our nation, so that is our dedication, our tribute to the nation. বিহার জয়কে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাত 8টায় শিলচরে বিজেপির উল্লাস অনুষ্ঠানে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আতশবাজিতে আহত হয়েছেন শিলচরের বিশিষ্ট সাংবাদিক আশিস দাস। এদিন নিউ শিলচর এলাকায় বিজেপির নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিহার জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। শুরু হয় আতশবাজি সহ মিষ্টি মুখ করানোর পালা। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ঠিক তখনই সাংবাদিক আশিস দাসের সঙ্গে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। আতশবাজি তার মাথায় আঘাত করায় গুরুতর আহত হন তিনি। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী তড়িঘড়ি সাংবাদিক আশিস দাসের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি বিধায়কের তরফে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওষুধপত্র সাংবাদিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিধায়কের সহায়তায় বর্তমানে আশিস দাস সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং তাকে সহায়তা প্রদান করায় বিধায়ককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন সাংবাদিক।
অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্ত। এই মুহূর্তে ভারতীয় জনতা পার্টি শিলচর বিধানসভার অন্তর্গত নিউ শিলচর মণ্ডল, শিলচর ব্লক মণ্ডল ও মধ্যশহর মণ্ডলের আমরা সর্বস্তরের কার্যকর্তা এখানে উপস্থিত রয়েছি। আমাদের মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে হীরক চৌধুরী, ইনচার্জ সভাপতি রয়েছেন মিঠুন রায়, আমাদের পিকলু দাস রয়েছেন। সকল কার্যকর্তা মিলে আমরা উপস্থিত, সকল জনসাধারণ মিলে আজকে আমরা এখানে সেলিব্রেশন করছি। সবাই জানেন যে বিহারে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল জয়লাভ করেছে। 90টা সিট আমরা পেয়েছি, ভারতীয় জনতা পার্টি 91টা সিট পেয়েছে। এনডিএ এখন পর্যন্ত 202-এর উপরে চলছে। আর এই বৃহৎ জয়ের জন্য আমরা সকল কার্যকর্তার পক্ষ থেকে আমাদের শ্রদ্ধার নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। উনার নেতৃত্বে যেভাবে প্রত্যেক রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় জয়কার হচ্ছে, উনার নেতৃত্বে বিশ্বাস রেখে আজকে ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করছে। আর তার জন্য আমরা লক্ষ্য করেছি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আজকে গোটা ভারতবর্ষ না, গোটা বিশ্ব তার নেতৃত্ব স্বীকার করেছে। নরেন্দ্র মোদীজির ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে আজকে ধর্ম রক্ষার থেকে শুরু করে সব কিছুতে ভারতবর্ষের মানুষ আজকে নরেন্দ্র মোদীর উপর বিশ্বাস রাখতে সক্ষম হয়েছেন, যার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে আমাদের জয় জয়কার হচ্ছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে এই বিটিআরের ইলেকশনের সামনে রেখেও উনি বারবার বিহারের ইলেকশনে গিয়েছেন, উনি তার দক্ষতা দেখিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আজকে আসাম রাজ্য এগিয়ে চলছে। আসাম রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি মানুষ ওনার উপর বিশ্বাস রাখতে সক্ষম হয়েছে, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ। একটা সময় ছিল যখন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের উপর অত্যাচার লাঞ্ছিত হচ্ছিলেন মানুষ, তখন কংগ্রেস সরকারের সময় মানুষের বিশ্বাস চলে গেছিল। আর সেখান থেকে আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি আসাম রাজ্যে সরকার আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রথম 2021 ইংরেজিতে গো সুরক্ষা বিল এনে আমাদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষকে একটা মেসেজ দিয়েছিলেন যে আসাম রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে হিন্দু ধর্ম আজকে সুরক্ষিত রয়েছে। আজকে হিন্দু ধর্ম একটা সংস্কৃতির নাম, হিন্দু ধর্ম কোনো কমিউনিটির নাম না। আর হিন্দু বাঁচলে ভারতবর্ষ বাঁচবে, ভারতবর্ষ বাঁচলে গোটা বিশ্ব বাঁচবে, এই মন্ত্রে আজকে বিশ্বাসী। যার জন্য আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতবর্ষের যারা প্রকৃত মুসলমান সমাজের মানুষ রয়েছেন সকলে মিলে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বের উপর বিশ্বাস রয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমাদের শিলচর বিধানসভার অন্তর্গত প্রত্যেক কার্যকর্তাকে অপুরন্ত আজকে ভালোবাসা দিয়ে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিন থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে ভারতীয় জনতা পার্টির এক এক কার্যক্রমকে ওনারা সফল রূপ দিচ্ছেন, যার জন্য আন্তরিকভাবে সকলকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়। ভারত মাতা কি জয়। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ। জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ। দিলীপ শেখর জিন্দাবাদ। রূপম সাহা জিন্দাবাদ। শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শরৎপল্লী উত্তরাঞ্চল নেতাজি লেনে আগুনে জ্বলে গেল 10 লক্ষ টাকার অধিক দামের বোরিং মেশিন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। বোরিং কল মিস্ত্রি নির্মল দাস ব্যাংকের ফাইন্যান্স ইনস্টলমেন্টের সহায়তায় মেশিনটি কিনেছিলেন। কয়েক বছর ভালো গেলেও বর্তমানে মেশিনটি আগুনে জ্বলে যাওয়ায় মহা বিপদে পড়েছেন তিনি। এই মেশিন নির্ভর বোরিং কল মিস্ত্রিগণ কাজ করত। এই মেশিনের দ্বারাই তাদের ঘর সংসার চলত। আমার তো জানা মতো আমি তোর লোক এই গলির মানুষ বা বাইরের গলির মানুষ কারো আমি দোষ করতে জানার মতো না। পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান পিন্টু দাস বলেন, বহু লক্ষ টাকার ক্ষতির পাশাপাশি বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি ছিল। বরাত জোরে এলাকার ঘরবাড়ি বেঁচে গেলেও তাদের ক্ষতি হলো। নির্মল দাস পুলিশ প্রশাসনের কাছে কাতর আবেদন জানান যাতে এত দামি মেশিন আগুনে জ্বলে যাওয়ার রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। কালকে তো তারা কাজ করিয়া রাত্রে সন্ধ্যার সময় 5টা সাড়ে 5টার সময় এখান থেকে কাজ করিয়া গেছে। তখন তো মেশিন পুরা ইয়ে আসলো, ব্যাটারি উটারি খুলিয়া রাখিয়া যেরকম যায় আর কি, চুরি না হইবার লাগে ব্যাটারি খোলা হয়ে যায়, মেশিন অফ করিয়া তারা গেছে। আজকে সকালে খবর পাইলো যে মেশিনকে আগুন লাগাই দিচ্ছে। এরপরে তো আইয়া দেখা যায় যে এরকম মেশিনের অবস্থা।
হালকা কাজ করিয়া গিয়ে আজকে যদি মেশিন এরকম একটা জ্বালাইলায়, এই মেশিন দিয়ে আজকে আমার ফ্যামিলি চলে, হের ফ্যামিলি চলে, কতটা মানুষ চলে এই পাড়ার ভিতরে। কেন যদি অন্য কোনো রাস্তা, বড় রাস্তা তুই তুই হইতো বুঝা গেল না। সকালে মালিকে ফোন করছে বা গলির মানুষও খবর পাওয়ায়, মানে মেইন মেশিনের মালিক হইল হে। আচ্ছা, তুই তো আসলে কালকে চালানি, তারা হইলো অপারেটার, তারা সব আসলো, ওই খবর পাই আর কি সব আইসে, আইয়া দেখা যায় যে এরকম অবস্থা। মালিকের নামটা কি? মেশিনের মালিক নির্মল দাস, মেশিনের মালিক। আর যার এখানে করার কৃষাণ চন্দ্র রায়, মানে কি কাজ করার এখানে? বোরিং এর কাজ করা, বোরিং এর মেশিন। আচ্ছা, শিলচারের বাইরে গিয়েও কাজ করি, আর বাইরে করিয়া শিলচার করিয়া সব জায়গা কোনোদিন বা অন্যরাও করে, এরকম তো আমরা শুনছিও না কোনো। জায়গাটা না, এটা হইল গিয়া শরৎপল্লী, উত্তরাঞ্চল নেতাজি ল্যান্ড। বিহারে গেরুয়া ঝড়ে কুপকাত বিরোধী দল। নীতিশ কুমার যেভাবে ছক্কা হাঁকালেন তাতে কর্পূরের মতো উড়ে গেলেন আরজেডি কংগ্রেস বামেদের মহাজোট বন্ধন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ লাভ করল এনডিএ। এদিকে বিহার বিধানসভার নির্বাচনে এনডিএর অভূতপূর্ব ফলাফলে শ্রীভূমি বিজেপি পদাধিকারীরা আনন্দের জোয়ারে ভাসেন। বিজেপি কার্যালয় প্রাঙ্গণে বাজি পটকা ফাটিয়ে বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নীতিশ কুমার জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন গেরুয়া দলের প্রত্যেক কর্মকর্তা। বিশেষভাবে সামিল ছিলেন অসম সরকারের মিন পশুপালন সহ অন্যান্য বিভাগীয় মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির বিধায়ক বিজয় মালাকার। অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস, পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব, জেলা বিজেপি সভাপতি সঞ্জীব বণিক, প্রাক্তন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমুখী নীতির প্রতি লোকেদের অটল বিশ্বাসের দরুন বিহারে এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এসআইআর লাগু হওয়ার পর বিহারে এনডিএর জয় জয়কার প্রমাণিত হল। লোকেরা উন্নয়ন চান, বিজেপি উন্নয়নে বিশ্বাসী, লোকেরা উপলব্ধি করতে পেরে এনডিএর দিকে রায় দিয়েছেন। অন্যদিকে বিধায়ক বিজয় মালাকার এনডিএর বৃহৎ জয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন। বিকাশ আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিহারের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টি এবং এনডিএকে সমর্থন দিয়েছে। আপনারা জানেন বিহারের সবচেয়ে বেশি জাতপাত কাস্ট কমিউনিটির রাজনীতি হয়। আমাদের নরেন্দ্র ভাই মোদীজির উপর এবার বিহারের মানুষ বিশ্বাস রেখেছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর সবকা প্রয়াসের যে স্লোগান নরেন্দ্র ভাই মোদীজির, ওইটাকে সামনে রেখে বিহারের মানুষ এনডিএকে 200-র উপর সিট দিয়ে বিজয়ী করেছেন। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হিসাবে বিহারের সকল জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারতীয় জনতা পার্টির এই সফলতা আপনারা জানেন, এই যে 11 বছর নরেন্দ্র ভাই মোদীজির দিন রাত পরিশ্রম উন্নয়নের জন্য, বিহার সরকার যেভাবে বিহারের শান্তি শৃঙ্খলা এনেছে তার জন্য বিহারের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছে। আর আগামী দিনে এটার প্রভাব আমাদের আসামেও পড়বে, বেঙ্গলেও পড়বে। যেভাবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিনরাত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন, আচ্ছা স্যার, কংগ্রেস তো হওয়ারই কথা। যেভাবে রাহুল গান্ধী গিয়ে আপনারা দেখবেন একজন ন্যাশনাল লেভেলের লিডার আর কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় লিডার, উনি ক্যাম্পিংয়ে গিয়ে সাঁতার কাটে। তো মানুষ কতটুকু সিরিয়াস হলে একজন পলিটিক্যাল লিডার কতটুকু সিরিয়াস হওয়ার দরকার, এই জ্ঞান বুটটুকু এই কংগ্রেসের লিডারের নেই। আপনি যদি বিহারে ইলেকশন চলছে, ক্যাম্পিং চলছে, আর আপনি যদি সাঁতার কাটেন, আপনার বডি দেখা, মানুষ আপনার বডির প্রতি কোনো ইন্টারেস্টেড নাই, সাঁতারের জন্য কোনো ইন্টারেস্টেড নাই। এটা রেজাল্টের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে আপনি যা খুশি করবেন আর মানুষ মেনে নেবে। রাষ্ট্রতরুণী কর্ণধার, দার্শনিক, মানবপ্রেমী তথা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর 137তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন হল। এই উপলক্ষে শহরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন ভূমিকা আয়োজন করে বিশেষ কার্যক্রমে। শুক্রবার বিকেলের দিকে আয়োজিত কার্যক্রমে শিশুরা
কেউ সঙ্গীত, নৃত্য, কেউ বা ব্যায়াম ইত্যাদি উপস্থাপন করেন। শিশুদের প্রতিটি কার্যক্রম সবার হৃদয় আনন্দ দান করে। শুরুতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোকপাত করেন আয়োজক পক্ষ থেকে সীমা দাস। সংগঠনের অন্যান্যদের মধ্যে চন্দ্রানী দেব, ভাস্বতী স্বামী প্রমুখ সামিল ছিলেন। জুবিনের জনপ্রিয় গান মায়াবিনী রাতির বুকুত গানটি গেয়ে শোনান শিশুদের অনেকেই। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন তানিয়া দাস ও অন্বেষা স্বামী। সারা জীবন দিল আলো সূর্য সারা জীবন দিল আলো সূর্য ইটখোলাঘাট কালীবাড়ি রোডের বাসিন্দারা দীর্ঘ 10-12 বছর ধরে যে পানীয় জলের সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন তার সমাধান করলেন সমাজসেবী তথা বিজেপি নেতা জয়জ্যোতি দে। এদিন এলাকার নাগরিকরা বিজেপি নেতা জয়জ্যোতি দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আমরা ইটখোলাঘাট কালীবাড়ি রোড বাসিন্দা। আমরা প্রায় 10 বছর থেকে জল পাই না, পাবলিকের জল পাই না। অনেক সমস্যা, শেষ নাই। বিভিন্ন জায়গায় দরিদ্রতা আমরা চূড়ান্ত হয়রানি। কিন্তু গত 2-3 দিন আগে এই জয়জ্যোতি মহাশয় টাইমের দৌলতে আইসন দেখছেন, দেখি আমরা সমস্যা বুঝিয়া টাইম গেছেন, একজন কাছে টাইম সঙ্গে নিয়ে আইসেন। টাইম দেখিয়া আজকে যে কাজগুলো করা হয়েছে আজকে আমরা জল পাইছি। যার পরে আনন্দিত, কষ্টের শেষ নাই। 10 বছর জল না পাওয়া কি পরিমাণ দুর্গতি হয়েছে এটা ভাষা বর্ণনা করা যেত না। আজকে টান গতিকে এই ব্যবস্থা নেওয়ায় টান দ্বারাই আমরা উপকৃত। এই ছোলা কালীবাড়ি বাসিন্দা আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। এটা আর এর চেয়ে বেশি কিছু করার নাই। তার উদ্যোগেই সমাধান হয়েছে আজকে প্রায় 10-12 বছর পরে। এর লেগে আমরা তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ, অশেষ ধন্যবাদ। আর কি আমরা তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি যে তাই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে 2-3 দিনের মধ্যে এই কাজটা করিয়ে দিছে। আমরা অনেক দিন থেকে অনেক মানুষের কাছে দৌড়াদৌড়ি করছি, কেউ বাকি নাই। অনেক নেতা যেটা বাড়িতে গেছি আমরা, অজুহাত দেখায় আমরা শেষ নাই, কেউ বাকি নাই। আজকের বিস্তারিত সংবাদ এখানে সমাপ্ত হলো। ধন্যবাদ।